परम सत्कारयोग सतगुरां दी सजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे जोग हों। गुरमुख प्यारियां दे पासों रब्बी गुरबाणी दे जाप सरवण करदे आ रहे सी, धनता दे जोग हों। बड़े कर्मां वाले हों जिन्हां नूं गुरमुख प्यारिਆਂ दे पासों गुरबाणी दीआं अमृतमई बूंदा पीवण दा सुभाग समां प्राप्त होया, भाव के गुरबाणी सरवण करन दे सुभाग समय प्राप्त होए। आओ कई महीनों तो निरंतर गुरबाणी दे लड़ीवार कथा चलती आ रही है। आओ सरवण करिए की कहते ने भगत कबीर जी गौड़ी राग दे विच। गौड़ी गज नब गज दस गज 21 पुरिया एक तनाई 60 सूत नव खंड 72 पाठ लोगो अधकाई। कहते 9 गजा 10 गजा अते 21 गजा का एक पूरा थान बनता। एक थान बनता है। 60 तागियां दे ताने अते 72 दे पेटे नालों 9 जोड़ होर मिला दो। गए बुनावन माहू घर सोडिया जाए जुलाहो रहाओ। सतगुरु महाराज जी दे भगत भगत कबीर जी फरमान करते ने, कहते सूत बनाउण लई गई हुई आत्मा ने आख्या अपने पुराने ग्रह नूं त्याग के आत्मा जुलाहे दे ऊणे होए विच जा रली रहाओ। गजे ना मिनिया तोल न तुलिया पाचन सिर अडाई। जो मर पाचन बेग न पावै झागर करे घर हाई। देह गजा नाल मापी जा बटिया नाल जोखी नहीं जाती। इस दी खुराक 2.5 सेर है। जिहड़ी बंदे दी खुराक करना रोज दी 2.5 सेर 2.5 सेर रस्त इहदी रोज दी आ खुराक जो परमेश्वर वल्लों इस शरीर वास्ते लाई गई है। जेकर देह नूं खुराक सेती ना मिले ता आत्मा लड़ाई करदी है ते शरीर दा घर विरस जांदा।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। दिन की बैठक खसम की बरकस एही भेला कत आई। हे साहिब दे उल्ट आत्मा, तू किन्ने दिहाड़े इत्थे बैठ रहना है, ये मौका तेनू मुड़ के कदों मिलेगा। अज जिहड़ा मनुखा जन्म का मौका मिलिया ना प्यारिओ, ये मुड़ के नहीं मिलना है। एक बारी लंघिया वेला मुड़ के हथ आउणा नहीं, इन्हें मुड़ के नहीं आउणा। महाराज जी कहते इस पौड़ी ते जो नर चुकै सो आए जाए दुख पाएंदा। जिहड़ा एक बारी ये मनुखा जीवन तो तिलक गया, समझ लो मुड़ के जन्म दोबारा नहीं मिलना। आखो सतनाम। होर बड़िया जूने ने, होर जूने मिल जानिया ने, पर आह मनुखा जन्म नहीं दोबारा मिलना है। तू किन्ने दिहाड़े इत्थे बैठा रहना है, ये मौका तेनू मुड़ के कदों मिलेगा। मुड़ के नहीं छेती मिलता। छुट्टे कुंडे पिगे पुरिया, चलियो जलाहो रिसाई। कहंदे भांडे ते गिलियां नलियां, भांडे ते गिलियां नीलियां नू छड्ड के जुलाही आत्मा विच तुर जाती है। सोसी नली तंत नहीं निकसै, नत्तर रही उरझाई। कहंदे साह दा तागा खाली हवा दी नाली विचों नहीं निकलदा। साह नाली दे विचों नहीं निकलदा। उर्ज के श्वास दा तागा टुट जांदा। जदों तागा उलझ जांदा ना, गंढ पै जांदी, ओह छेती खुलदा नहीं, टुट जांदा है। सोड पसार एहो बपरी, कहो कबीर समझाई। हे निकम्मी आत्मा, इत्थे रहिंदी होई तू संसार नू त्याग दे। अपनी आत्मा नू भगत कबीर जी कहंदे ने, हे निकम्मी आत्मा, आ संसार दे विच रहिंदी होई तू संसार नू त्याग दे। तैनू इह समझाउण लई कबीर ये आखदा है। संसार दा छड्डना मतलब मोह माया तो उपर उठना, परिवार दे विच संसार दे विच रहना। तां गुरमुख प्यारिओ, मोह माया तो काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो ईर्खा द्वेष निंदा चुगली, इन्हां तो उपर उठना, इन्हां नूं त्यागना है। इसे नूं त्यागना संसार नूं त्यागना समझ लो। गौड़ी इको जोत एका मिली, किंबा होए मुहाई। जित कर नाम न उपजै, फूट मरै जन सोए।
ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੂਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਆ। ਟੂਬਾਂ ਬੱਲਬ ਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਤ ਘਟ ਨਾਮ ਨ ਉਪਜੈ, ਫੂਟ ਮਰੈ ਜਨ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੰਗਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੀ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮ ਤੇ ਸੁਨੱਖੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਣ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਇਸ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦਾ? ਦੇਹੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਲਾ ਕੌਣ? ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਨ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਉ ਕਾਂਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कहते कोई बिरती जोड़ के स्वामी दे नाम नू गायन करदा है, ते कोई सुनदा है। कोई गायन करदा ते कोई सुनदा है। कहो कबीर संसा नहीं, अंत परमगत पाए। भगत कबीर जी कहते कोई तो चित ला के गाउंदा है ते कोई चित ला के सुनदा है। कहते कोई संसा नहीं, कोई संसा नहीं, अंत नू परम गति नू प्राप्त हो जाएगा। आखो सतनाम। अंत नू मुक्त हो जाएगा, परम गति प्राप्त हो जाएगी। भावें वो कथा करन वाला है ते भावें वो कथा सुनन वाला, लेकिन अंत नू मुक्त हो जाना है। कथा करनी भी बड़ी औखी है बई, ते कथा सुननी भी बड़ी औखी है। दोने काम औखे ने, सुनना भी बड़ा औखा ते करनी भी कथा बड़ी औखी है। जदों सरदा दे नाल भावना दे नाल सुनांगे, अंत नू महान पदवी नू प्राप्त हो जावांगे। अगे भगत कबीर जी फरमान करते हैं गौड़ी राग दे विच, गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे, पव सागर नहीं तारियो रे। कहते जितने भी रब दे नाम दे बगैर बाहरले उपराले करते हैं, रब दा नाम नहीं जपते, परमेश्वर की बंदगी नहीं करते, जिन्ने होर उपराले करते हैं नाम दे बगैर, नाम दे बगैर जिन्ने उपराले करते हैं, भगत कबीर जी कहते वो डुब जाते हैं अते भयानक समुंदर तो पार नहीं होंदे। वो तरदे नहीं हैं, वो डुब जाते हैं। सिमरन एक महान गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी भी सानू सिमरन करने वास्ते कहते हैं। कल बाहर गए हुए सी, दस्या सी कल उत्थे संगत इकट्ठी हो गई। जदों मैं अपना दफ्तरी वाले ते जाके आया, कल डेथ हो गई सी एक लड़के दी, ते एक उदू पिछे हो गई सी, 2-3 डेथ हो गई। वो नगर प्यार करदा, भावें थोड़े ही समा लाया, पर प्रेम प्यार बड़ा ज्यादा करते हैं। वो चलो सारे रल मिल के जैसे चले गए, इत्थे गल्लां बातां चल पईयां। बैठे बैठे कहंदे जी दुख बड़े आउंदे ने, बड़ा दुखा ने घेर लिया, इधरों भी दुख इधरों भी दुख। दसो जी कोई उपराला की कीता जावे, दुखा नूं दूर करने वास्ते की कीता जाए? कोई चानना पाओ, कोई दसो गलबात, कोई विचार। मैं कहा भाई गुरबाणी पढ़िया करो। साडे कोल तां हुण यही है भी सेवा करो, सिमरन करो, गुरबाणी इहदे विच ही सारा कुछ आ जांदा। गुरबाणी पढ़िया करो, कहंदे जी गुरबाणी भी पढ़ी दी आ। जो भाई जे गुरबाणी पढ़दे हो, जो गुरबाणी कहंदी आ, फिर उन्नू मनो। गुरबाणी की कहंदी आ? बार बार तुसीं सुणदे हो रोज भी सिमरन करन वास्ते गुरबाणी ज्यादातर सिमरन वास्ते सानू कहंदी आ भी सिमरन करो। देखदे आपां पंक्तियां पढ़दे आ ना, थोड़े समय बाद भावें गुरु नानक देव महाराज की गुरबाणी चल रही है, गुरु नानक देव महाराज जी की
गुरु अमरदास महाराज दे सारे ही गुरुआं दी जो बाणियां शब्द ने सिमरन करन वास्ते कह रहे हैं। इत्थे घाट पै जांदी है, असीं गुरबाणी सुनदे तां हां, गुरबाणी पढ़दे तां हां, लेकिन गुरबाणी जो कहंदी है उहनूं मनदे नहीं हां। इत्थे घाट पै जांदी आ चक्कर पै जांदा। इत्थे गुरबाणी बस सिमरन करने वास्ते कहती है, जिद्दे सिमरन करना शुरू कर दिता ना तो दुख रहना है ना भुख रहनी है, सारी इच्छा भी पूरियां हो जानियां ने ते सारे कारज भी रास हो जाने ने, दुख रहनी नहीं है। हुण जेड़े घर दे विच गुरमुख प्यारे चूहे भज्जे फिरदे ने, कुरबल कुरबल करदे फिरदे ने, कदे कुछ टुकदा कदे कुछ खराब कर दिता, फिर की करदे आपां? चूहिਆਂ ਨੂੰ देखदे तां नहीं हाँ भी बैठे आराम नाल की करदे की उपराला करदे आ, उन्हां नूं भजाउण वास्ते की करदे आ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੜਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ फिर दवाई रखांगे। ਜਦੋਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ दवाई रखी गई ना, सारे चूहे होर जीव जंतु सारे भज जाणगे। आखो सतनाम। आ जदों नाम रूपी दवाई रख ली ना अंदर, आ शरीर रूपी घर दे विच सिमरन करना शुरू कर दिता, सारे दुख दलिद्र सारे भज जाणगे ते बाणी भजन दा प्रताप हो जाऊगा, शांति प्राप्त हो जानी है, कारज रास हो जाते ने। तां गुरमुख प्यारिओ फिर कोई दुख नहीं रहना, भी सिमरन करया करो भाई। कहंदे जी ठीक आ, जदों असीं सिमरन करांगे ना फिर सारे कारज भी रास हो जाने ने, दुख भी दूर हो जाने ने, दलिद्र भी दूर हो जाना, ज्ञान हो जाना है, अज्ञानता का नाश हो जाना है। इस करके गुरबाणी सुनते भी हाँ ते गुरबाणी पढ़ते भी हाँ, लेकिन गुरबाणी नूं मनदे नहीं हाँ। आखो सतनाम। इत्थे घाटा आ घाटा होर कोई नहीं है। गुरबाणी की कहती है? गुरबाणी तो सेवा सिमरन करने वास्ते कह रही है सानूं, पर वो असीं कर नहीं रहे, इसे करके दुखी रहंदे आ, इसे करके साडे काम कारज रास नहीं होंदे, दिन रात मरदे रहने, दिन काम कमाइयां करदे, इसे करके नहीं बरकतां पैंदियां, सिमरन नहीं है। आओ अगे सुनो की कहंदे ने। कर्म धर्म करते बहु संजम, अहम बुद्ध मन जारियो रे। कहंदे जो धार्मिक कर्म कांड ते भारी सवे ज्ञान अज्ञान करदे हन, कहंदे हंकारी मत उन्हां दी आत्मा साड़ सुटदी आ। हंकारी मत उन्हां दी आत्मा नूं साड़ सुटदी आ। सास गरास को दाता ठाकर, सो क्यों मनो बसारी उरी। सास गरास को दातो ठाकर, सो क्यों मनो बसारियो रे। हे बंदिया, हे गुरमुख प्यारिया, तू उस स्वामी नूं अपने चित्त विचों क्यों विसार दिता, क्यों भुला दिता है? जिसने तेनू जिंदगी ते रोजी दिती है, आ जिंदगी ते रोजी दिती है, उन्नू क्यों विसार दिता है? सो क्यों मनो विसारी है। ये बड़ दाता, एडा बड़ा दाता मन दे विचों क्यों विसार दिता? महाराज जी कहंदे, भगत कबीर जी भी यही कह रहे हैं। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी भी कह रहे हैं, एडा बड़ा दाता तू परमेश्वर नूं क्यों विसार दिता?
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰਿਓ ਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਕਾਏ, ਬਣਜਨ ਹਾਰੇ ਬਣਜੀਐ, ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਕਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ, ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਕਾਇਓ, ਬਣਜਨ ਹਾਰੇ ਬਣਜੀਐ, ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਕਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਣਜਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਇਹ ਬੇਸਮਾਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਵੇਚਣਾ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਵਿਕਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਕ ਜਨਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਨਮੁੱਲਾ ਤੇ ਜਵੇਹਰ, ਨਕੰਮੀ ਕੌਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਤੈਨੇ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਬੇਸਮਾਲ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਬਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ,
ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਾਵੇਂਗਾ? ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਕੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ? ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਿੱਖਾ ਭੁੱਖ ਪਰਮ ਲਾਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਵਹਿਮ, ਵਹਿਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਆ? ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਪਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟਾਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਏਦਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਏਦਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਦਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਮੱਤੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਮੱਤੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨ ਮੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ
ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿਣੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਨਮਤ ਮਾਨ ਹਰਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਸਵਾਦ ਲੁਬਤ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ, ਮਦ ਰਸ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਹਨ ਉਹ, ਪਾਪੀ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਸੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਲਤਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਰਦੇ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਖੜਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਦੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਦਾ, ਭੁੱਕੀਆਂ, ਫੀਮਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਮਾਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਪੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ।
इस करके भाई उन्होंने पापी लोक मन्निया गया। आओ आ लास्ट पंक्तियां पढ़ के फिर समाप्ति कर दईए। की कहते हैं अगली पंक्तियां च, कर्म भाग संतन संगाने कासट लो उधरियो रे। कहते जो उत्तम नसीबां अते किस्मत राही साध संगत नाल जुड़ते हैं ਉਹ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉੱਤਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ, ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨਟ ਕਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਬਤ ਜੋਨ ਜਨਮ ਭਰਮ ਥਾਕੇ ਅਬ ਦੁੱਖ ਕਰ ਹਮ ਹਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਦੈਸ ਅੰਦਰ ਭਟਕਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਟਕਿਆ ਹਾਂ। ਭਟਕਦਾ ਹੰਭ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀੜ ਨਾਲ ਹਾਰ ਹੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ 20 ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੂਟੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰਾਬ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰ ਉੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਪਰਮ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਣ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਤ ਤੇ ਸਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਹਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ 1 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਆਓ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ।